नमस्ते बंधुगण, जय श्री राधे। मोर एही श्रीजी भक्ति चैनल को आपण मानक स्वागत। आसंतु आज शुणिबा माछ मांस खाई भक्ति करी हेबो कि नाही। माछ मांस खाइबा पाप ना पुण्य, एही विषय रे सुंदर कथा सुनाइबी। एही भिडियोटी को संपूर्ण शुणंतु। एहा पुराणर कथा। एही कथाटी गरुड़ पुराणरू आसीअछि। थरे भगवान श्रीकृष्ण बंशी बजाइबा बेले गोटिए हरिण तांको आड़कू दौड़ी दौड़ी आसी तांको पछरे लुचि पड़िला। सेही हरिणटी बहुत डरिकी थिला। भगवान श्रीकृष्ण सेही हरिणर मुंडरे हाथ बुलेई कहिले, कौन हेला, तुमे काहेकि लुचुछ? सेही समयरे हरिण को गोड़ाई गोड़ाई जणे शिकारी सेठी पहुँची गला। आउ कहिला, एहा मोर शिकार, मोते दियो, एहा उपरे मोर अधिकार अछि। तापरे भगवान श्रीकृष्ण कहिथिले, प्रत्येक जीवन थिबा जीवंकर निज उपरे संपूर्ण अधिकार अछि, ना कि अन्य काहार। तापरे शिकारी क्रोधरे कहिला, एहा मोर शिकार, मु एहार मांस रोषेई करी खाइबी। सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण कहिले, कौनसी जीवर जीवन हत्या करी ताहार मांस भक्षण करिबा एही कर्म पापर श्रेणी रे जाए। तुमे कौन पापर भागीदार हबाकू चाहुछ? मांस भक्षण करिबा पुण्य ना पाप? तुमे कौन धर्म कौन जान नाही कि? तापरे शिकारी कहिला, मांस खाइबा पाप कि पुण्य ता जानिबा पई मु तुम परि ज्ञानवान नुहे, किंतु मु जाने जे पशु को हत्या करिबा किछि खराब नाही। मांस भक्षण करी मु एही जीव को जीवनर बंधनरु मुक्त करुछि। तेबे मांस भक्षण काहेकि पाप? काहेकि एहा निषेध करा जाउछि? एहाकू उत्साहित करा जिबा उचित। मु जेते सुनिछि शास्त्र रे जीवजंतु को हत्या विषय रे उल्लेख करा जाइछि। राजा माने मध्य शिकार करुथिले। एबे आपण ही मोते कहंतु, मांस खाइबा पाप ना पुण्य? भगवान श्रीकृष्ण जानि पारिथिले जे मांस खाइबा हेतु तार बुद्धि संपूर्ण तामसिक होई जाइछि एवं से भाबिबा बुझिबा पई बुद्धि मध्य हराइछि। तापरे श्रीकृष्ण भगवान कहिथिले जे प्रथमे मु तुमर एही विषय रे कोनोसी मत देबी नाही। मोर एक छोट गल्प सुनिबा परे तुमको उत्तर देबाकू पड़िबो जे मांस खाइबा पाप ना पुण्य एवं तुमे मांस खाइबाकू चाहुछ कि नाही। सेही शिकारी भाबिबाकू लागिला, एथिरे कोनोसी क्षति त नाही। एही गल्पटी को मु निश्चय सुनिबी, मोर मनोरंजन मध्य होइजिबो एवं परे मु एही हरिणर मांस मध्य पाइजिबी। भगवान श्रीकृष्ण शिकारी को गल्प सुनाइबा आरंभ कले। थरे मगध राज्य रे खाद्य संकट देखागला। खाद्य उत्पादन मध्य ह्रास पाइला। राजा चिंता करिबाकू लागिले जे जदि एही समय रे शीघ्र समाधान न हुए तेबे संरक्षित शस्य पांठी मध्य शेष होई जिवो एवं संकट आहुरी अधिक बढ़ी जिवो। तेबे राजा तांको राजसभा रे मंत्री मानकू पचारिले, देशर खाद्य समस्यार समाधान पई सबुठारो सस्ता जिनिस कौन? मंत्री माने चिंता करिबाकू लागिले। चाउल, गहम, आलू इत्यादि उत्पादन करिबाकू बहुत परिश्रम करिबाकू पड़े। प्रकृति शांत थिबा बेले सेगुड़िक प्राप्त हुए। एहीपरि परिस्थिति रे किछि सस्ता होई परिबो नाही। तापरे शिकार को भल पाउथिबा जणे सामंत भाबिले, एहा हेउछि सर्वोत्तम सुजोग। जेते पारिबो सेते शिकार पई राजांक ठारू अनुमति मिली गले केमिति हुअंता। तेणु से सभारे कहिला, मांस सबुठारू सस्ता खाद्य, एथिपाई टंका खर्च करिबाकू पड़िबो नाही एवं पुष्टिकर खाद्य मध्य उपलब्ध होइजिबो। सभार समस्त सभ्य एहाकू समर्थन करिथिले, किंतु मगधर मंत्री चुप रहिले। राजा पचारिले, मंत्री तुमे काहेकि चुप अछ? आपण किछि अनुमोदन करिनाहांती, आपणकर मत कौन? मंत्री कहिले, मु एही कथा उपरे विश्वास करे नाही जे मांस सबुठारू सस्ता पदार्थ अटे बोली। तथापि आसंता काली मु एही विषय रे मोर मतामत रखिबी। सेही दिन राति रे मंत्री सेही सामंतंक घर को गले।
ଯିଏ ଅଣଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସାମନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ସେ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାରେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ରାଜବୈଦ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀରର 2 କେଜି ମାଂସ ମିଳିବ ତେବେ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ମହାରାଜାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଏ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ତୁମର ଇଚ୍ଛା କୁହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିରି 2 କେଜି ମାଂସ ବାହାର କରିବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କରିବି କ'ଣ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକରୁ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ। କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋର ଏହି 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କ 1 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମନ୍ତଙ୍କର ମାଂସ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତକୁ ଆଉ କିଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସାମନ୍ତ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜବୈଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ବାକି ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ବା ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଘର ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ହିଁ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପରିବାରର କ'ଣ କରିବି? ଯଦି ଜୀବନ ରହିବ, ମୁଁ ଏହିପରି ଖୁସିରେ ରହିଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ି ଧରିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଆରାମରେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଦ୍ରା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ 2 କେଜି ମାଂସ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାକୁ କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଭେଟିଦେବେ କହିଲେ। ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାହାପରେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ପରଦିନ ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାରାଜା ରାଜସଭାକୁ ନ ଆସିବେ, କୌଣସି ସାମନ୍ତ ରାଜପ୍ରାସାଦର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ନିଜର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା
ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏହି ସୁନା ମୁଦ୍ରା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, 2 କେଜି ମାଂସ ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମାଂସ କେତେ ଶସ୍ତା? ରାଜା ଏହି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଶସ୍ୟ ବାହାର କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି 40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏହି କାମ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ପନିପରିବା ଚାଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଏବଂ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେ ଜାଣିଲା ମହାନତା ଜୀବନର ନେବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନ ଦେବାର ଅଛି। ଶିକାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କଲା ଯେ କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆମିଷ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିପକ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆମିଷ ଖାଇବାର। ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହିଂସ୍ର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାଂସାହାରୀ ପଶୁ ଯଥା ବାଘ, ସିଂହ କେତେ କ୍ରୂର, କିନ୍ତୁ ଶାକାହାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବକୁ ଦୟା କରିବା, ନିଜକୁ ହିଂସ୍ର କରିବା ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ମାଂସ ଖାଇବା ଜୀବହତ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୀବହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେହି ଯୋନିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।